ملک صاحب دسو جناب. چلو جی میں ہور ویکھاں جی کسی ہور نے ریکویسٹ پائی ہوئے کہ وینے ہور کون ہے. رائل مغل صاحب. یہ رائل مغل صاحب کون نے جی؟ چک لو نا جی جڑے بھی ہیں کہڑا کوئی سانو کسے کوئی پریشانی. ہاں جی پہیا گھومن ڈے پہ جی رائل مغل صاحب دا. آؤ جی مغل صاحب آؤ جی مغل صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. السلام. ایسے چودھری صاحب پہچان تو لیا ہوگا آواز سے ہی. نہیں جی اتنی پہچان نہیں جی ساڈے تے. حکم کرو جی. حکم کیا کرتے ہیں بس آ گئے آپ کو دیکھا ہے آپ نہیں تھے تو ہم بھی آ گئے ہیں. نہیں بابر سر بٹا کو جاتے ہیں. میں معذرت کرنا تسی حکم کرو. بابر بٹا کو دیکھا ہے آپ کو دیکھا ہے تو ہم بھی آ گئے ہیں. آپ کی آواز چھوٹ رہی ہے، مائک کے قریب ہو کر ذرا اونچا بولیں، آپ مائک سے بہت دور ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے بٹ صاحب کو اور آپ کو دیکھا چودھری صاحب آن لائن تو میں نے کہا میں بھی ذرا شامل ہو جاؤں جا کے. بہت شکریہ جی. جی فرمائیں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کہنا کیا چاہیں گے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان قادیانیوں کے ساتھ چند حضرات بات کرتے ہیں قرآن و حدیث. قرآن حدیث سے کرنا ہوگا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، ان سے کیوں بات کرنی ہے بھائی؟ اس پہ تمسخر کرتے ہیں یہ. ان سے بات کرو مرزے کی کتابوں پہ. تو وہاں سے پھر یہ ایسے بھاگتے ہیں اس طرح بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کہ کس نے جن چھوڑ دیا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ قوم جو ہے نا یہ واحد قوم ہے دنیا کی جو اپنے ہی متنبی یا جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا وہ نبی تو نہیں تھا، اس کی کتابوں سے اور اس کی کوئی بات کرے تو اس سے ان کی جان جاتی ہے. جس طرح کوا نہیں جاتا غلیل سے، اس طرح جاتے ہیں. اور ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اگر مولوی صاحب حدیث سے نبوی پیش نہ کرے، آیات قرآنی پیش نہ کرے، فرامین رسول پیش نہ کرے تو ہم کہتے ہیں مولوی نے واز کی ہی کوئی نہیں. ہم تو خوش ہوتے ہیں ان کی باتیں سن کے. تو یہ ایک الٹ چکر ہے. اس کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیوں یہ دوڑتے ہیں، کیونکہ مرزا صاحب نے گند بڑا ڈالا ہوا ہے. ہاں جی ملک صاحب، پپو ملک صاحب آپ فرمائیں. آپ فرما رہے تھے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھ کے نفرت پھیلا رہے ہیں جی. باقی لوگ آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، نہیں تو میں نے آپ کو ریموو کر دینا بس. دیٹس اٹ. چلو چلا گیا. انہوں نے کی بولو ایسی پھکی دیتی ہے. بٹ صاحب مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ ہم نے کس طرح نفرت پھیلائی ہے. جو بندہ ہمیں کتابوں میں لکھتا رہا کہ ان کی عورتیں بیابانوں کے کتیوں سے بڑھ گئیں یا خود بیابانوں کے خنزیر ہو گئے، جو میری کتابیں محبت سے نہ پڑھے تو صاف سمجھا جاوے اس کو. جو میری ولد مدد الحرام ہے. السلام علیکم. ہاں جی. سوری سر میرا وہ فون ہو گیا تھا، لاک ہو گیا تھا، وہ چال نہیں تھا، وہ ٹچ جی نہیں تھا ہو تو رہا. ملک صاحب سر میں فرمائیں. مانتا ہوں ان کی کتابوں میں صرف غلاظت کے اور کچھ نہیں ہے، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. اور انہوں نے اپنی بکس میں صرف بکس میں گاندیاں لکھی ہوئی ہیں، اللہ معاف کرے. وہ اس چیز کا تو وہ ہے ہی نہیں ہے، ذکر ہی نہیں کر رہا. میں آپ میرا کوشچن نہیں سمجھے، میں نے آپ سے بیسکلی پوچھنا یہ تھا کہ ادھر کیا بات ہو رہی ہے. تو جی میرے جی بھائی عام الہادی قوتیں جو ہے اسلام کے خلاف جو قوتیں ہیں ان کو جی جی ایکسپوز کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں. اسلام کے، اچھا آپ سمجھ رہے ہو یہ اسلام کو کمزور کر رہے ہیں یہ والے لوگ. یہ اسلام کے بدترین دشمن ہے. اتنا نقصان اسلام کو مشرکین مکہ نے نہیں پہنچایا جتنا قادیانیوں نے پہنچانے کی کوشش کی. اچھا کوئی ایگزامپل دیں گے پلیز سر آپ جزاک اللہ، تاکہ میں سیکھ رہا ہوں نا، میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں سیکھنا چاہ رہا ہوں. مجھے سارا پتا چل گیا آپ کہاں کے اسٹوڈنٹ ہیں، کیا ہے. میں سکھا کے چھوڑوں گا جناب، میرا کام ہی یہ ہے، جزاک میں تو اللہ جزاک سکھاتا اللہ. ہوں. ہاں جی. آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ قادیانیوں نے اسلام کی حمایت میں کیا کیا لکھا، کیا کیا بولا. پہلے مجھے اس سوال کا جواب دے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام کے کتنے بڑے دشمن ہیں یہ. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ اسلام کی حمایت میں کیا کچھ لکھتے ہیں، کیا کچھ کہتے ہیں. کیا آپ ان کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں؟ میرے بھائی میں ان کو مسلمان نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے، یہ ایک علیحدہ مذہب ہے، نمبر 1. اچھا. اور میں ہر اس بندے کو جو سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے، ذلی بروزی یا حقیقی ہے جو بھی ہے نان حقیقی،
میرے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، نمبر 1۔ اور نمبر 2، میں نے تو یہ کہا نہیں کہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں وہ اسلام کو ڈیمیج کر رہے ہیں، تو میں آپ سے پوچھا وہ ڈیمیج انہوں نے کیا کیا ہے؟ میرے بھائی آپ نے کتابیں نہیں ان کی پڑھی ہوئی، انہوں نے صرف یہ نہیں لکھا کہ نبی آ سکتا ہے، اس نے لکھا ہے کہ ایک چوڑا چمیاڑ پیشاب اٹھانے والا بھی نبی بن سکتا ہے، ایک ایک دن میں زار نبی بن سکتے ہیں، 100 حسین میں جیب میں لے کے گھومتا ہوں۔ ان عقائد کو کوئی مسلمان قبول کرے گا؟ حسین ایسے ہے جیسے میرے سامنے، ایسے جیسے خوشبو کے سامنے یا کستوری کے سامنے گوں کا ڈھیر ہے۔ ان عقائد کو آپ کیا سمجھیں گے؟ یہ اسلام دشمن عقائد ہے یا اسلام دوست عقائد ہے؟ میں وہ لفظ بیان نہیں کر سکتا، ایسے لکھے ہوئے ہیں۔ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ جی جو قادیانیوں کی نئی جنریشن ہے نا، جو ینگ جنریشن ہے، ایون جو ہمارے مسلمانوں کی ینگ جنریشن ہے، لیکن پھر بھی ہمارے مسلمانوں کے بچے پڑھتے رہتے ہیں، پڑھاتے رہتے ہیں مدرسوں میں، یہ وہ، ان کو اللہ رسول کا پتہ ہوتا ہے، یہ ہماری تھوڑی بہت بکس بھی انہوں نے پڑھی ہوتی ہیں۔ یہ جو قادیانیوں کے اگلی نسلیں ہیں نا، انہوں نے اپنی بکس نہیں پڑھی۔ کل میں ایک بھائی کی بات سن رہا تھا، وہ مسلمانوں کی براڈ پہ آیا تھا اور وہ کہتا تھا جی میں کچھ کوسچن پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے بکس نہیں پڑھی، لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں نا حوالے تو میں جاننا چاہتا ہوں۔ تو وہ کیوں جانا چاہ رہا تھا؟ کیونکہ اس بیچارے نے بچپن سے پڑھا ہی نہیں تھا، اس کے باپ دادے کا دین تھا، وہ اس نے سوچا جی مسیح، کیونکہ اپنی وہ عبادت گاہوں میں جدھر بھی جاتے ہیں وہاں پہ ان کو اچھائی سکھائی جاتی ہے نا، کلمہ، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو بھی اسلام کے ارکان ہیں۔ اب آپ یہ تو نہیں سوچ سکتے مرزا مسرور صاحب ایک کتاب نکالیں گے، اس کے اندر مسلمانوں کو کتی کا بچہ بولیں گے، تو یہ تو نہیں اپنے بچوں کو وہ سکھائیں گے نا میرے بھائی ایک منٹ رکیں۔ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا، یہی باتیں جو مرزا مسرور نہیں چھاپ سکتا اور نہیں بتا سکتا، ہم مسلمانوں کو بتا رہے ہیں۔ یہ چودھری صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے بے شمار پروگرام کیے ہیں، میرے ساتھ بھی کیے ہیں، میرے چینل پہ 350 ویڈیو پڑی ہے۔ یہ میری بہن بیٹھی ہے، سابق قادیانی ہے۔ سر آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن میری میرا بات آپ تو سے سن ریکویسٹ لینا یہ میرے ہے، بھائی، ہم ہر پروگرام میں ہمارے 95% پروگرام دیکھیں، ہم ان میں قادیانیوں سے ہاتھ جوڑ کے یہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے مرزے کی کتابیں پڑھیں، مرزے کی کتابیں پڑھیں۔ اس کے علاوہ ہم کیا کریں؟ ہمیں کوئی کہے، مجھے آپ کہیں کہ آپ حدیث کی کتاب پڑھیں، بخاری شریف یا قرآن پڑھیں، تو کیا میں آپ سے لڑوں گا یا میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا؟ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ یہ ایسی قوم ہے، یہ آگے لڑنے کو دوڑتی ہے، کہتی ہے کہ تم کون ہوتے ہو میں کہنے والی کتابیں پڑھو۔ اور ہمارا ایمان ہے، میرا پختہ ایمان ہے یہ، جو مرزا قادیانی کی چند کتابیں بھی پڑھ لے، وہ مرزا قادیانی سے کوسوں دور بھاگ جاتا ہے، وہ اس کے قریب بھی نہیں کھڑا ہوتا۔ اور یہ اس وجہ سے نہیں کتابیں پڑھتے کہ ان کو خوف ہے کہ کہیں اسلام نہ قبول کر لیں گے۔ ہم ان کو کھول کے، ہم جب ہائی لائٹ کرتے ہیں، ہرے، پیلے، نیلے، ایسے رنگ لگا کے ہائی لائٹ کر کے مرزے کی تحریریں دکھاتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لو، آنکھیں کھولو، یہ پڑھو۔ اور ہم کیا کریں؟ آپ تلوار تو کسی کو مار نہیں سکتے میرے بھائی۔ یہی کہتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ جس شخص کو تم نے نبی مانا ہوا ہے صرف اس وجہ سے کہ تمہیں خواب آ گئی تھی کہ مسیح ہمارے گھر میں آ گیا ہے، یا تمہارے دادا نے مانا ہوا تھا یا پردادا نے، اپنے ایمان کی تجدید کرو۔ تم بالغ ہو چکے ہو، جو کام تم نے کرنا ہے وہ بچوں تک چھوڑ کے نہ جاؤ، خود کرو، مرزا کی کتابیں پڑھو۔ کئی احمدی مجھے ملے ہیں، وہ چھوڑو جی سانو اس کفر تے تسی مار جان دیو، آپ ہی ساڑھے بچے چھڑ جان گے۔ اور بچے آتے نہ چھوڑ کے جاؤ، جو کام تم نے کرنا ہے وہ کرو، وہ بچوں پہ نہ چھوڑو۔ بچے تو تمہارے چھوڑ چکے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ جرمنی کینیڈا میں بچے ہیں، میں جب پوچھتا ہوں تو آگے سے درمیان والی انگلی اٹھا کے کہتے ہیں، میں پوچھتا ہوں چندہ دیتے ہو تو کہتے ہیں یہ چندہ دیتے ہیں، اس کو چندہ دینے سے تو بہتر اپنی گرل فرینڈ کو پیسے دے جس سے کچھ ملے گا تو صحیح۔ ان کی نئی نسل کا یہ حال ہے۔ یہ لائے تھے امیر ہونے کے لیے۔ یہ بچے جو کام کر کے پڑھتے ہیں، میک ڈونلڈ پہ پوچھا لگاتے ہیں، چائے بناتے ہیں، جا کے ان کو $50-100 ملتا ہے، یہ دیں گے؟ یہ چندہ اس کو دیں گے؟ وہ جو سوشل لیتے تھے، ویلفیئر لیتے تھے، وہ تو دیتے رہے۔ جو 80 کی دہائی میں آئے تھے اس وقت 30-30 40-40 سال کے تھے، وہ 60-70 سال کے ہو کے مر گئے ہیں اور مر رہے ہیں۔ اب جو نئی نسل آ رہی ہے وہ نہیں دے رہی ان کو چندہ۔ اس لیے تو یہ جو نئی اسکیمیں آ رہی ہیں، اب نئی اسکیم آئی ہے کہ 1 پیزا اور 2 پیپسی کے ڈبے مرزا مسرور صاحب دیا کریں گے، اور کوشش کریں کہ خلیفہ کا ہاتھ ان پہ لگا ہوگا
تو پیسے زیادہ دیں. یہ سکیمیں پیزے کی اس لیے نکل رہی ہیں کہ چندے کا گراف نیچے گر گیا ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اگر ایک بندہ احمدی لڑکی کو پسند کرے یا احمدی لڑکی غیر احمدی کو پسند کرے, یہ میں لفظ بول دیتا ہوں کسی کی دل آزاری نہ ہو, ویسے تو غیر احمدی مسلمان ہی ہوتے ہیں لیکن یہ لفظوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, اور انہوں نے شادی کرنی ہے تو بیچ میں خلیفہ جمپ مار کے آ جاتا ہے, نہیں جی جناب 1 سال چندہ دے گا لڑکا تو پھر شادی ہوگی. لڑکی بڈھی ہو جائے, لڑکی زنا کرنا شروع کر دے, لڑکی بھاگ جائے, کسی کی لڑکی ہے, مرزے کو کیا ہے, لڑکی گھر میں بیٹھی رہے, مرزے کو سال کے پیسے چاہیے. اب ہوا کیا کہ کچھ لڑکیوں نے شادی کر لی, انہوں نے کہا جی اب مرزا صاحب سال کا چندہ مانگے, لڑکا ہاتھ سے نکل جائے, آگے کوئی لڑکا پسند کا ملے کوئی نہ, میں کدھر جاؤں. اب نئی سکیم آ رہی ہے کہ لم سم چندہ دو, سال کا لڑکی لے کے رات کو 12 بجے تک اپنے بستر کی زینت بناؤ. خلیفہ لم سم پیسے مانگ رہا ہے سال کے. خلیفہ میں اور مامے مودے میں فرق کیا, دونوں پیسے لے کے لڑکیاں دے رہے ہیں. مامے مودے کا صافہ مسرور کے کندھے پہ رکھ دو اور مسرور کی شیروانی مامے مودے کو پہنا دو, دونوں کا کاروبار ایک ہے, دونوں دلے بازی کر رہے ہیں. کسی کی لڑکی ہے بڈھی ہو گئی ہے تو کیا ہے, خلیفہ کہتا ہے مجھے پیسہ دو. کون سا یہ اسلام ہے؟ شادی انسان کا بنیادی حق ہے, دنیا کا کوئی قانون اس کو نہیں روکتا, ماں باپ نہیں روک سکتے شادی کو, اگر لڑکی چاہے اور لڑکا چاہے کرنا تو. کون سا یہ خلیفہ ہے جو شادی کو روکتا ہے؟ میں آپ سے ایک مشکل کوشچن کروں گا, آپ کو شاید غصہ آ جائے, اجازت ہے؟ غصہ آئے گا, میں سوال, میں جناب خادم ہوں. ہم جو مسلمان ہیں, بابا صاحب بٹ صاحب آپ مسلمان ہیں, اگر ہماری کوئی لڑکی ہے ایک آپ کے پاس آئے کہ جی میں قادیانی لڑکے سے شادی کرنے لگی ہوں, تو آپ کیا اس کو جواب دیں گے؟ جی ہم یہ کہیں گے کہ نہیں کرنی ان سے, وہ کافر ہیں. آگے آپ اپنے انجام کی ذمہ دار ہو, اگر کرنا چاہتے ہو تو جاؤ. ہم اس کو بتائیں گے ضرور کہ ان کے جو بڑے ہیں وہ لکھ چکے ہیں کہ ان کی مسجدیں, ان کی رہن سہن, ان کا لینا دینا سب ہم سے الگ ہے. مرزا بشیر الدین محمود جو غلام احمد کا بڑا بیٹا تھا, جب وہ خلیفہ بنا تو ایک بندے نے اسے کہا کہ میرا ایک غیر احمدی یعنی مسلمان دوست ہے, اس کا بچہ مار گیا, چھوٹا بچہ تو دین فطرت پہ ہوتا ہے, اس کا کیا دین ہوتا ہے, اس کا جنازہ پڑھ لوں. تو غلام احمد کے بیٹے بشیر الدین محمود نے اس کی اجازت نہیں دی تھی, کہا تھا نا 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 نا, بچے کا وہی دین سمجھا جائے گا جو اس کے باپ کا ہے, ہماری مسجدیں سے الگ ہیں, ہمارا اگر ہم ویسے میں کسی قادیانی بچے کا جنازہ پڑھ سکتا ہوں یا آپ پڑھ لیں گے؟ قادیانی آپ کا کوئی دوست ہو اس کا بچہ فوت ہو جائے. میں دیکھیں جی بچہ ہے نا, بچہ اگر بچہ دین فطرت پہ فوت ہوا ہے تو میں اس کا جنازہ پڑھ لوں گا. بچے کا دین اس کے باپ کا دین نہیں ہوتا. وہ جنازہ قادیانی مربی پڑھا رہا ہو, پڑھ لیں گے آپ؟ نہیں, قادیانی مربی کے پیچھے نہیں پڑھوں گا جی. کیوں پڑھوں گا؟ تو ادھر ہی ہوگی نا سر. تو سنیں نا میری بات جناب, میں نبی نہیں ہوں, میں ذرا قادیانی کو نبی کی بات بتاؤں نا. اس کا سگا بیٹا مار گیا تھا, سگا بیٹا, مسلمانوں نے اس کا جنازہ پڑھا تھا, غلام احمد نے نہیں پڑھا تھا, گھر میں بیٹھا رہا تھا. آپ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے میں نمازہ پڑھوں, جنازہ پڑھوں. غلام احمد کا بیٹا جس کے بارے میں اس نے لکھا ہے کہ ساری ساری رات پانی لے کے کھڑا رہتا تھا, میرا فرما بردار تھا. غلام احمد ایک 13-14 سال کی لڑکی ممدی بیگم کے پیچھے پڑ گیا, وہ رشتہ نہیں اس کو دے رہے تھے, تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو, یہ میری مدد نہیں کر رہی. وہ ممدی بیگم کی رشتہ دار تھی. اس بیٹے نے غلام احمد کے کہنے پہ طلاق لکھ کے باپ کو دے دی تھی, لیکن اس نے غلام احمد کو جب نہیں مانا تو غلام احمد نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا. میں بڑی مدد, آپ اپنا جو آپ کا جو لہجہ تھوڑا سا ٹھنڈا رکھ سکتے, کیونکہ آپ اچھی بھی بات کر رہے ہو نا, بندے کو تھوڑا ڈر لگتا ہے یہ بندہ غصے میں بول, اور تھوڑا سا اگر آرام پیار سے بولیں گے نا. باقی وہ سارے انجوائے کر رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے, آپ کو لگے گا میرے بھائی, ابھی تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. میرا یہی لہجہ ہے اور سارے دوست سنتے ہیں, پسند بھی کرتے ہیں. اور کوئی آپ کا سوال ہے, شکال ہے آپ کی, تو میں حاضر ہوں, میں تو خادم ہوں. جزاک اللہ. نہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے بلاک نہ کیجیے گا, اور گالی اگر نہ آپ لوگوں نے دی تو سوال میں ایسے سے آپ کو کروں گا کہ انشاءاللہ آپ یاد ہی کریں گے کیونکہ بپو تھا. میرے بھائی یہ جو سارے مربی ہیں نا جو لنڈن میں بیٹھے ہیں, اللہ کے فضل سے میں نے کسی کو بلاک نہیں کیا ہوا, میں تو دعوت عام دیتا ہوں. آپ سے میری ایک درخواست ہے
कि मेरे सर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाबर भट्ट मेरा चैनल है यूट्यूब पे, और जितने भी आपके सवाल है ना, जो आपके सवाल है, इनका जवाब मैं वीडियोस में दे चुका हूं। और अगर फिर भी कोई सवाल हो तो हम हाजिर हैं, जब तक हमारी जिंदगी है हम। नहीं इंशाल्लाह सर जी, वीडियो देखने का तो इतना टाइम नहीं, मैं सिर्फ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियोस देखता हूँ, या एक दो और उलमाए ग्राम है आप नाम ही बताएं तो मुझे पता चल गया था आपके तो सवाल बाकी, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं एक दो आपको लाइव और भी जो है इंशाल्लाह वो भी ताला मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आप गामदी साहब को सुनते होंगे, और सर मैंने एक कभी नहीं सुना, हाँ जी, सबको मैंने कभी नहीं सुना जी जी। अच्छा, तो और एक दो कौन से हैं जिनको सुनते हैं आप? एक मुफ्ती यार ये हनीफ है मुफ्ती, ये जो बरेलवियों के हैं, इनको इनकी कुछ वीडियोस देखी हैं, और एक और है अभी मैं दिखाता हूँ, मुझे यूट्यूब पे जाऊंगा सामने नजर आ जाएंगे, सिर्फ एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। अच्छा, आज ये मिर्जा जेल में क्या जी? बाबर साहब जी करने वाला है। जी बाबर साहब जी साहब। एक सवाल ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? जी बिस्मिल्लाह। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? जी क्या कह रहे हो? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? नहीं जी, जमीन आसमान का फर्क होता जी। ਬੱਬਰ मुफ्ती ਸ਼ੇਰ ਦੀ राशिद आवाज़ महमूद रिजवी साहब, मुफ्ती राशिद को मैं सुनता हूँ जी सर। अच्छा जी, जी, चले अच्छी पप्पू बात मलिक है, साहब। उन्हें सुनते रहें। और बट शहजादा जी तुसी बोलो प्लीज। ਮੈਂ ਸਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ था कि ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ और ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? सर कोई एक जैसी आवाज नहीं होती, बिल्कुल। ਤੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਲਾਇਲ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹ ਗਿੱਦੜ ਹੋਣਗੇ, ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ। ਸੁਣ ਤੇ ਲਵੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਗਿੱਦੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਝੋ ਨਾ। ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਸਮਝਣ 'ਚ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਰ ਨਸ ਗਏ ਨੇ सर मैं आखिरी पप्पू साहब, खालिद साहब एक मिनट खालिद साहब, थोड़ा जिहा मनु को सवाल पूछण दा दिओ ना मौका, कि सारे सवाल पप्पू साहब ने तो नहीं ना पूछने, दूसरे ਨੂੰ मौका मिलना चाहिए। पप्पू साहब पहले अपना नाम तो दसो, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਰੀਅਲ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਲਿਕ ਅਰਸ਼ਦ ਹੈ, ਮਲਿਕ ਅਰਸ਼ਦ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਲੰਡਨ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਟਿਲਫੋਰਡ ਤੇ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੋਸਟ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਫੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਟਰੀਟ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਲਾਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਔਰ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਲਾਮਾਤ ਉਹਦੇ ਚ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੀਆਂ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਤਰਫ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਜੰਨਤ ਦੀ ਤਰਫ ਸਿੱਧੀ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਔਰਲ ਸੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਨੰਬਰ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਮਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹਦਾ ਇਮਾਨ ਜਦ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਔਰਲ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਲੀ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਲੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਔਲੀਆ ਅੱਲਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਗਲਤੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੈ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੀ? ਪਾਕ ਨੇ, ਔਰ ਇਹੋ ਜੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰਲ ਸੈਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਏ ਔਰਲ ਸੈਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਆਖੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੋਇਸ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਲੀ ਪਿਆ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਤੇ
ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਵਲੀ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਗਲਤੀ ਨੇ ਵਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਚਵਲ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰਲ ਸੈਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਡਾਕੂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਟੋਟਲ ਨਹੀਂ, ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਉਹ ਵਲੀ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਰੋਗਜ਼ਾਸ਼ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਲੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੰਨਦਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰ ਜੀ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰਕਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰਕਾ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਜੀ, ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰਕਾ ਹੈ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਔਰ ਨਬੀ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧੋਖੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰਕਾ ਹੈ। ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫਿਰਕਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਸੀ ਉਹ ਸੁੰਨੀ ਹਨਫੀ ਸੀ ਸਰ, ਸੁੰਨੀ ਹਨਫੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਦਾ ਮੁਕੱਲਦ ਸੀ ਉਹ। ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਬ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਫਿਕਰ ਤੇ ਕਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਦਾ ਮੁਕੱਲਦ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜੀ ਉਹ ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਉਹ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਸੁਣੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਆਇੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਉਹ ਨਬੀ ਇਮਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਨਬੀ ਇਮਾਮ ਦਾ ਮੁਕੱਲਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏ ਉਹ। ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰਾ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਜਾਓਗੇ, ਦੱਸੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੇ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਰ ਕਈ ਦਫਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। अच्छा, मैं आयत कुरान पढ़ लगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। करो तर्जुमा ਇਹਦਾ। ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਫਿਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕਾਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਫਿਰਕਾਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕ ਨਾਲ ਮਸੂਮ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਫਿਰਕੇ ਬਣੇ ਤੇ ਹਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਨਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਨਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਭਾਈਜਾਨ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਨਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜ਼ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਆਰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਹੈ? ਸਰ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੇ ਤੇ ਹੈ ਨਾ? ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਫਿਰਕਾ ਪੁੱਛਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਇਤ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਸਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਆਈ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਾਓ। ਮਕਸਦ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਫਾਲੋਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਪਰ ਦਾਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਫਿਰਕੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਲੋਡੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਬਾਰਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਗਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸ਼ਕਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜੀ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ।
ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਗੁੱਟ ਹੈ ਅਲੀ ਮੈਂ ਔਰਲ ਸੈਕਸ ਦੀ ਕੀ ਇਹ ਔਰਲ ਸੈਕਸ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਔਰਲ ਸੈਕਸ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ 4 ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਲੱਭਣੇ ਨੇ, ਹਾਲੀ ਲੱਭਣ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ। ਐਂਡ ਤੇ ਐਂਡ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਂਡ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਕਿਸੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਬਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਸਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਲੀ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਛੇੜੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਸਤ ਹਨ ਨਾਸਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੈਰ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਧਰ ਥੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈ ਰਹੇ ਜ਼ਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਰ ਲਵਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਰੋ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਹਾਂ ਬੜਾ ਨਾ। WhatsApp ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜਿੰਨੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ? ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾਸਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲੈ ਆਓ। ਜੀ ਪੱਪੂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੇਸ਼ਬਹਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੱਦੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰਕਾ ਵਾਰੀਅਤ ਅਦਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਬਜਾਏ ਕਿ ਆਟੇ 'ਚ ਨਮਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਲੈਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਡੰਡਾ ਫੇਰ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਏਮ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਕਦੇ ਆਓ ਫਿਰਕਾਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੋ। ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇਨਫਰਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਿਰਫ ਬਾਬਰ ਬਾਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਬਾਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪੂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਰਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਏਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਦੇ ਨੇ ਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਨੇ ਕਰਮ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤੀ ਨਾ ਉਹ ਬਲਾਲ ਪਰੀ ਪੀ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਖਾਬ 'ਚ। ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਤੇ ਅੱਛੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਸੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਨੀ ਪੇ ਮਾਰਦੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਂ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸੌ ਪਹਿਲੇ? ਜੀ ਉਸੇ ਘਰ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਵੀ। ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬਰਾੜ ਪਰ ਅਕਸਰੀਅਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਕਸਰੀਅਤ। ਮੈਂ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲਓ। ਇਹ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਤਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਾਵਤ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਉਭਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਜੇ ਨਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਘਰ ਫਰੌਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਜੇ? ਫਰੌਨ ਦੇ ਘਰ ਮੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਬਰਾਹ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ। ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ MTA ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਡੇ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਨੇ ਇਤਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਇਹ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਡ ਮਾਰਨੇ ਆ ਉਛਲ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰਨੇ ਆ ਪਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ TV ਚੈਨਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਠੇਲੇ ਲਾ ਕੇ ਬੜੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਆਪੂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਪਿਜ਼ਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ, ਔਰ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਦੀ ਕੁਫਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਚੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਪੀਜ਼ਾ ਡਿਲੀਵਰ ਦੀ ਤੇ ਪੀਜ਼ਾ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਹੋਏ ਕਿ ਵੱਡੀ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਟੈਕਸ, ਜਗ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਬ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਬ ਹੈ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਕੇ ਜ਼ੋਜੀਅਤ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਬਦਬਖਤ ਤੇ ਬਦਕਿਰਦਾਰ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਤਨਾ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਰ ਮੁਬਾਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਏ। ਦੁਆ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਰ ਕਹਾ ਸੁਣਾ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। ਜਦੋਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। अल्लाह हाफिज़। हमारे साथ जज़ाक अल्लाह। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया। जी खालिद साहब, अली महर साहब, कोई और दोस्त बोलना चाहन? सिस्टर चले गए ने। चौधरी साहब, असल मुसीबत यह है कि ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬੰਦਾ ਜਾਏ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਤਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਸੇ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਵਾਲ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਫੇਲ ਹੈ, ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਲੀਉल्ला ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵਲੀਉल्ला ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਕਰਾ ਲਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਕੀ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਕਹੇ? ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਲੀਉल्ला ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਨੀਆ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਾ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਹਦੀਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਾ ਕਲਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿ ਨਾਸਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਸੋ ਗਏ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸੁਬਹ ਦੇ 6 ਵਜ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਹੀ ਲੀਵ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 8:30 ਵਜੇ ਨੇ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰ ਦੇ 6:30 ਵਜ ਗਏ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਜਜ਼ਾਕੁਮ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।